Good morning, students. Today we will do chapter number 15 features of population growth in India. हाँ जी, काफ़ी मतलब सिंपल सा ही चैप्टर है। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी रही है उसको देखना है, ठीक है। हाँ जी, 1951 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ 36.11 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, टेबल बनया हुआ है, ये देख सकते हो भी 1891 तो लैके 2011 तक जो पॉपुलेशन है वो कंटीन्यूसली की हो रही है, वध रही है, ठीक है। उस तो बाद क्लासीफिकेशन दिता हुआ है 1891 टू 1921 ऑलमोस्ट देखो कॉन्सटेंट जिसी पॉपुलेशन कोई ज़्यादा नहीं वधी, ठीक है। लेकिन उस तो बाद देखो 1921 टू 1951 बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल मतलब पॉपुलेशन वधी है, ठीक है। एक चीज़ तुसी याद रखनी है, जो ईयर 1921 है उसनों ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलिया जाता है। ਇਹਦਾ रीज़न की सी 1921 तो पहले जो 10 ईयर्स बाद ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਆਫਟਰ 1921 कदे भी पॉपुलेशन घटी नहीं हैगी, हमेशा पॉपुलेशन राइज ही हुई है, ठीक है। 1951 टू 1981 का जो टाइम पीरियड सी उस टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होया, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी नाल पॉपुलेशन वधी है। डाटा लिखा हुआ है, तुसीं देख लियो। हाँ जी, उस तो बाद ग्राफ देखो 1921 टू 1951 ठीक है, मतलब थोड़ा जिहा राइज थी। बट आफ्टर 1951 टू 2011 देखो कितनी तेज़ी नाल ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पर इंक्रीज़ हुई है। हाँ जी, उस तो बाद साइज़ एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन सिलैक्ट नेशनस चाइना इंडिया। चाइना नंबर 1 ते सी 2011 इंडिया 2 ते, USA 3 ते, इंडोनेशिया 4, ब्राज़ील 5, पाकिस्तान 6, ठीक है। पूरे डिकेड विचों अगर देखिए ग्रोथ रेट तो एक इंडिया की ज़्यादा है, एक इंडोनेशिया की या फिर पाकिस्तान की, पर उन्होंने इन्ना फर्क नहीं पैंदा क्योंकि उन्होंने टोटल पॉपुलेशन काफ़ी घट है। लेकिन इंडिया सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। बर्थ रेट एंड डैथ रेट तुसी देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा सी पहला 49, 46, 41 डैथ रेट भी। हुण डैथ रेट तो काफ़ी कंट्रोल हो गई, 7.1 तक आ गई, पर बर्थ रेट हले भी 21.8 है। इसी करके पॉपुलेशन फास्टली राइज हो रही है। नैक्सट एक फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ਇਹਦਾ मतलब की होंदा है कि 1 ਸਕੁਅਰ किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 382 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, मतलब 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਵਰੇਜ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 382। हाँ जी, ट्रेंड्स दसे हुए ने जो ये डेंसिटी है लगातार राइज हो रही है। टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 216, 274 ਅਪ ਟੂ 382 ਚਲੀ ਗਈ। ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 11,297, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੋ ਗਏ 46 ਹੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 17 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 52 ਹੈ, मतलब 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 52। हाँ जी, अगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। जिनी डेंसिटी की होएगी घट उन्नी प्रोस्पैरिटी की होएगी ज़्यादा, ठीक है। हुण किहड़े फैक्टर्स ने जिसनों इफैक्ट करते हैं, क्लाइमेट। जिथे क्लाइमेट अच्छी होएगी उत्थे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, डेंसिटी ज़्यादा। जिथे फर्टिलिटी होएगी उत्थे भी ज़्यादा, रेनफॉल जिथे ज़्यादा होएगी उत्थे डेंसिटी घट होएगी, है ना। इरीगेशन फैसिलिटीज़ जिथे ज़्यादा होणगियां डेंसिटी ज़्यादा, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा। कमर्शियल सेंटर जिहड़ी सिटीज़ ज़्यादा होणगियां उत्थे भी डेंसिटी ज़्यादा। जिथे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ज़्यादा होणगियां डेंसिटी ज़्यादा, बेसिक फैसिलिटी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। सिक्योरिटी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा। तो इदा बहुत सारे फैक्टर्स नेगे, एक बार तुसीं इन्हां तो गो थ्रू हो जिओ। नैक्सट अपना हैगा रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन।
कि रूरल और अर्बन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਰਬਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਰੂਰਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਕੇ 68.8 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 31.2। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਏਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 0 to 14, 15 to 60, 60 to above। 0 to 14 ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚਿਲਡਰਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ। 1911 'ਚ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 38.8% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। 60% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 15 to 60 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ 1% 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ 0 to 14 26.8 ਹੈ, 15 to 60 63.1 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ 60 ਐਂਡ ਅਬਵ 10%, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ 66.1 ਮਤਲਬ 65 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1972 ਸੀ ਪਰ 1000 ਫੀਮੇਲਸ, ਫਿਰ ਘਟਦੀਆਂ ਹੁਣ 940 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1000 ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 940 ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1055, ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। USA 'ਚ 1025, ਚੀਨ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ 926। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 74.04, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਪਰਸਨ 82.14 ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ 65.46 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, 7 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਕੋਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ, 71 ਤੋਂ 50 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ 12.6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਦਾ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 29 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਨ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਓਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਲਾਸਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰਫ 1.6% ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ 16.7, ਔਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 81.7। ਐਵੇਂ UK, ਜਾਪਾਨ ਸਭ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਦਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਓਕੇ।